पंजाबी नैशनल खबरां 'च आप सब नूं जी आया। मैं हाँ सवलीन कौर जस्सड़ ते आओ पहलां झात मारदे हां अज दीआं कुछ खास खबरां ते। विधान सभा सैशन दे तीजे दिन 7 बिल कीते गए ने पास। पंजाब विधान सभा विच कैप्टन दे खूब कसीदे पढ़दे दिखे नवजोत सिंह सिद्धू दा नां कांग्रेस दे स्टार प्रचारकां दी सूची विच कीता गया है शामिल। विधान सभा विच पंजाब दीआं सारियां सियासी पार्टियां दी इकजुटता दा किसानां ने कीता है स्वागत। आखिया कि इस नाल किसान संघर्ष नूं होर वधेरे बल मिलेगा। संगरूर पुलिस ने नकली इनकम टैक्स टीम बन के लुट्टां खोहां करन वाले गिरोह नूं कीता है काबू। कोरोना नूं पै रही है दिनों दिन ठल। सेहतयाब होण वालियां दी दर 88.63% होई। ते हुण खबरां दा विस्तार। पंजाब विच इस समय खेती कानूनां करके सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। केंद्र दे खेती कानूनां खिलाफ पंजाब विधान सभा दा विशेष सैशन सद्दिया गया जिसदा बुधवार नूं आखिरी दिन रहा। पंजाब पूरे भारत दा पहला सूबा बन गया है जिसने केंद्र दे खेती कानूनां खिलाफ मता पास किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई विच भाजपा तो इलावा सारियां पार्टियां दे विधायकां ने राज्यपाल नाल मुलाकात की। मुलाकात मगरों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आख्या कि उन्हां ने राज्यपाल नूं अपील की है कि ਉਹ विधान सभा विच पास बिल्लां ते दस्तखत कर देण। जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पुछया गया कि जे राज्यपाल ने दस्तखत ना कीते ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। पंजाब विधान सभा के विशेष इजलास के 3 दिन में तकरीबन 7 बिलों को पास किया गया है। बेशक खेती बिलों ते विरोधी धिरां सरकार दे नाल नजर आईयां पर होर मुद्दों ते सदन विच अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। दस दईए कि अकाली विधायकों ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके विरोध जाहिर किया ते वॉकआउट कर दिता। इस तो बाद लोक इंसाफ पार्टी के मैंबर भी सदन तो बाहर हो गए अते उन्हां भी विरोध प्रदर्शन किया। इस करके विधान सभा का इजलास अणमिथे समय लिए मुलतवी कर दिता गया। संगरूर तो आप दे सांसद भगवंत मान ने भी अज चंडीगढ़ विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दौरान पत्रकारों नाल गलबात करदिआं उन्होंने आख्या कि पंजाब सरकार ने जो कल विधान सभा विच बिल पास किए असीं उन्हां दा साथ दिता है। इस दे नाल ही मान ने भी आख्या कि MSP बिल लैके आई पंजाब सरकार हुण किसान दी फसल दा एक दाणा MSP ते चुके। इस गल दी गारंटी पंजाब सरकार नूं देनी चाहीदी है। केंद्र दे खेती कानून नूं रद्द करन लई बुलाए गए पंजाब विधान सभा दे विशेष इजलास दे पहले दिन तां यही चर्चा रही कि नवजोत सिंह सिद्धू दी की भूमिका होवेगी पर दूजे दिन तस्वीर साफ हुंदी नजर आई जदों इजलास दे शुरू होण तो बाद मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे भाषण तो बाद अगला समा सिद्धू नूं दे दिता गया। अपने संबोधन विच सिद्धू ने कैप्टन दे खूब कसीदे पढ़े अते विधान सभा दे विशेष इजलास बुलाउण नूं कैप्टन वल्लों किसानी संघर्ष दा मुੱਲ पाउणा भी आख्या। नाल ही आख्या कि विधान सभा विच केंद्री खेती कानूनां नूं रद्द करना भाजपा दे मूंह ते चपेड़ है। इस सारे कुछ दे पिछे एक होर डिप्लोमैसी सी कि इजलास विच आउण तो पहला नवजोत सिंह सिद्धू दे पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश रावत समेत कैप्टन दे फार्म हाउस विच सवेर दा नाश्ता करन दी गल भी सामने आई है जिस तो स्पष्ट है कि कांग्रेस सिद्धू नूं अते सिद्धू कांग्रेस नूं नहीं छड्डना चाहुंदे। इस तो एक दिन पहला ही मध्य प्रदेश च होण जा रहीआं 2 दर्जन तो वध सीटां लई जिमनी चोणां लई नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस दे स्टार प्रचारकां दी सूची विच शामिल किया गया है जिस तो साफ है कि सिद्धू दी सियासत विच सरगर्म भूमिका मुड़ शुरू होण जा रही है। पंजाब विधान सभा विच सारियां राजसी पार्टियां वल्लों किसानां दे मसलिਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਵ प्रति दिखाई इकजुटता दा किसान आगूआं ने स्वागत किया है पर विधान सभा वालों पास किए बिल तो उन्होंने कोई उम्मीद नहीं दिसदी। किसानों का आखना है कि विधान सभा विच सारियां पार्टियां वालों एक सुर हो के केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ आवाज़ उठाउण नाल किसान संघर्ष नूं होर बल मिलेगा अते देश भर विच इसका चंगा प्रभाव भी पवेगा। बिल्लां ते सवाल उठाउंदे उन्होंने आख्या कि पास किए बिल्लां विच मुख किसान मंगां नूं विसारिया गया है। किसानां दी मंग है कि MSP जारी रहण दा कानून संसद विच पास होवे अते सारियां फसलां दी समर्थन मुੱਲ उपर खरीद यकीनी बनाउण बारे भी कानून बने पर पंजाब वल्लों पास कीते बिल विच इह दोवें मंगां शामिल नहीं हन जिस नूं लैके किसानां विच रोस है। किसान आगूआं दा आखना है कि कानूनी पक्ष तो इन्हां बिल्लां नाल किसानां नूं कोई राहत मिलण दी उम्मीद नहीं है। पंजाब विच बिजली दा संकट शुरू हो सकदा है। सूबे दे लोकां नूं हुण बिजली दे लंबे कट्टां दा सामना करना पै सकदा है।
ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਲ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿੱਚ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4128 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਸਿਰਫ 1 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 6643 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 6 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 85618 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 59143 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 4.5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ 102 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 105 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੋਂ 52 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 147 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇੜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੜਕ ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਜੁਗਾੜੂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੇੜਾ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 10 ਜਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਰ ਜਣੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਸਪੈਸ਼ਲ 26 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਕਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਸਰਗਨੇ ਸਮੇਤ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਗਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਬਡਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਤੀ ਦੇਵੀ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 77 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 30.80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 2014 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੱਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 46,790 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 75,97,063 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 587 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,15,197 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 600 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। 67 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 88.63% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 1.52% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23,59,842 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,28,590 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1,19,658 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4,895 ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਲੀਨ ਕੌਰ ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।